उठो चलो बड़ भाग तुम्हारा, सतगुर सिमरत तुम हकारा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे घर दे कीर्तनीय भाई सत्ता ते भाई बलवंड जी, जो इस करके सतगुरां जी दे नालों नाता तोड़ के अपने घर अंदर बैठ गए ने कि सतगुरां जी ने साड़ी मायक पदार्थां दे राही मदद नहीं की, मन अंदर रोस गए। इसे करके साहिब जी दे घर अगले दिन कीर्तन करन नहीं गए। जदों हजूर ने वेख्या कि गुरु घर अंदर कीर्तन नहीं हो रहा, तुरंत सिख नूं सदा भेजिया, बेनती की कि आदर सहित भाई सत्ता ते भाई बलवंड जी नूं इत्थे लैके आओ। सिख गया, सिख ने बेनती की, बेनती करदे ने उठो चलो वडभाग तुम्हारा। सिख ने जाके बेनती की कि उठो तुहाडे भाग जागे ने, तुहानू गुरु ने खुद आप याद किया कि सतगुर सिमरत तुमो हकारा। सिमरत दे अर्थ हुंदे ने याद करना, याद किया। हकारा दे अर्थ ने बुलाया कि सतगुरां जी ने तुहानू अपने घर अंदर बुलाया के जी। परम प्रसन्न विराजत जहवा, तूरण लेहो दर्शन अब तहवा। जिथे आनंद दे खजाने धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी परम प्रसन्नता दे विच ने, उस थां ते आप जी नूं बुलाया के तुसी तुरंत की उस थां दे उत्ते जाना करो जी। सुन सत्ते बलवंडे कहियो, गुर टिक जाए कहाँ हम लहियो। भाई सत्ते ने बचन आखे ने कि असी गुरु दे टिग, टिग दे अर्थ हुंदे ने कोल जाना। असी गुरु दे कोल जाके की करांगे? गुरु दे कोल गया ते साडा एक भी कारज नहीं सवरना। सुन सत्ते बलवंडे कहियो, गुर टिग जाए कहा हम लियो। असी की करांगे गुरु दे कोल जाके? हुण गुरु दे नाल साडा कोई संबंध नकी कह जी। जब हम कीर्तन करे बनाए, आए दीवान सर्ब लग जाए। जदों असी कीर्तन कर देंगा उदों दीवान सजदा के संगतां उस दीवान दे अंदर हाजरियां भरदियां हन जी। श्री अर्जन विच बैठे आई, गुरु गुरु कह सब लग पाई। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी आउंदे ने, संगत दे विचकार बैठ जांदे ने। संगतां फिर गुरु दी उस्तत दे अंदर, वडियाई दे अंदर गुरु गुरु दी धुन नूं उस थां दे उत्ते बैठ के उचारण करदियां ने। इदां सतगुरु जी संगत दे विच आण के उस वक्त बैठदे ने जदों असी संगतां नूं कीर्तन सुना रहे हुंदे हां जी। अनकी उपायन आन चढ़ावै है, हीर हीर कर सो जस लावै है। अनेकां तरह दे उपहार भेटावां तुहाडे घर अंदर गुरु दे अगे रखियां जांदियां ने। इदां सत्ता ते बलवंड आखदे हन जी। गुरता गादी को हम मूल, नह जब जाए हो हे प्रतिकूल। गुरता गद्दी दे मूल असी हां। ओ किवें? असी कीर्तन करके संगत नूं बन देगा, संगत टिकी रहिंदी है, साडा कीर्तन सुनदी है, ते उस तो बाद गुरु आके करदे भी की ने? गुरु ते कोई कारज नहीं ना करदे। सब कुछ जो कुछ भी करदे हां वो असी करदे हां जी। तिनको गुरु न कह है कोय, धन की पूजा कित ते होए। जे असी कीर्तन ना करिए ते उन्हां नूं गुरु कौन आके? कौन उन्हां दे अगे माया भेट करे? कौन उन्हां नूं धन देवे? कौन उन्हां दे अगे भेटावां रखे? जे असी कीर्तन करदे हां ते ताई संगतां उन्हां दे अगे भेटावां रखदियां हन जी। हम बिन बैठियो रहे एकांकी, महिमा सकल जाए है ताकी। साडे तो बगैर तुहाडे गुरु दी कोई उपमा नहीं।
ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਗਏ ਜੀ। ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁਨ ਸਮਝਾਏ, ਸਮਤ ਵਿਸਾਰ ਕਹਾਂ ਗਰਬਾਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਤਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਗਲਤ ਬਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਇਆ ਅਨਬਨ ਬੋਲੋ ਮੁਖ ਬਾਨੀ, ਕਹਿ ਬਾਬਰ ਕਹਿ ਜਿਮਤ ਪਾਨੀ। ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭੋ ਭਲੇ, ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਗਤ ਵਿਖੈ ਤੁਮਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਬਹਰੋ ਦਰਬਲੇ ਹੋ ਸਮਦਾਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਠੋ ਚਲੋ ਮਾਨੋ ਬਚ ਮੇਰਾ, ਤੁਮ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਨੇਰਾ। ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਛੱਡੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਉਠੋ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈ ਬਹਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਕੋ ਮੂਡ ਉਚਾਰਿਓ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤੀ ਖੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਇਹ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਬੋਲਣ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਇਤਨੇ ਫਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਉਚਾਰੇ, ਨਹਿ ਆਵਤ ਬਿਨ ਮਤ ਹੰਕਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤੀ ਪੀਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪਠਾਵਾ, ਲੈ ਨਹੀਰ ਤਿਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਚਲੋ ਰਬਾਬੀ ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਤ, ਢਿਗ ਚੱਲ ਨਿਜ ਦੁਖ ਕਹਿਓ ਨਾ ਉਚਾਰਤ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਨੌ ਨਿਧ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਰਮਾ ਬਡੇਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਰਖ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਟਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਰਤ ਆਪੇ ਉਸਾਰਤ, ਤਿਸ ਢਿਗ ਜਾਤ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਧਾਰਤ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਤੁਮ ਤਿਆਗਤ ਕੈਸੇ, ਸਮਝ ਸੋ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰੀਤ
ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਬੈਸੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਤੁਮ ਤਿਆਗਤ ਕੈਸੇ ਸਮਝ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਬੈਸੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤ ਗਰਭ ਧਰ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਢਿਗ ਹਮਹੁ ਕਛੂ ਨਹਿ ਲਹਿਓ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਅਬ ਕੈਸੇ ਪਾਸ ਤਿਨ ਕੋ ਤਜ ਹਮ ਰਹੇ ਆਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀਤੇ ਜਤਨ ਬਨਾਵੋ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸੰਗ ਹਮਰੋ ਮੇਲ ਨ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 2-4 ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ 2-4 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਤਿਨ ਕੇਰੀ ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਤ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰਸੇ ਕਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨੈ ਮਾਨੇ ਕਿਮ ਮੂੜੇ ਰਹਿਓ ਗਰਭ ਮਦ ਹਿਰਦੇ ਅਰੂੜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸ਼ਿਮਾ ਨਿਧਾਨਾ ਝੂਠੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਨ ਮਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਚੱਲਣ ਕੋ ਬਿਉਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਹੰਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਸਾਧਨ ਆਨੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਏ ਬੌਰ ਦਰਬ ਦੇਹ ਸਮੁਦਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਜਸ ਗਾਵੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਜਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਜਈਐ ਰੁਚਰ ਰਬਾਬੀ ਹਮੈ ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੋਨੋਂ ਸਮੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਬਾਬੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਭੇ ਗੁਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਨ ਸੁਭਾਵ ਪਰ ਕਬ ਬਲਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਸਾਲੋ ਜਹਾਂ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਕਟਨ ਕੇਤ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਗਏ ਉਸ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜਾਏ ਆਨੇ ਤਿਨ ਗਮਣੇ ਗੁਰ ਸਹੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਗਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬੇ ਤਿਨ ਸਦਨ ਮਜਾਰੇ ਕਰਤ ਹਿਤ ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਆਦ ਗੁਰ ਸਭ ਹਿਨ ਇਹ ਰਾਖੇ ਗਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਲਾਖੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁਤਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਸੁਨ ਬੇਅਰ ਗਾਈ ਬੌਰੂ ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਵਿਚਾਰਤ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਵੇਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਠਾਡੇ ਦੇਖ ਨ ਆਦਰ ਉਠ ਰਹਿਓ ਔਰ ਗਰਭ ਜੋ ਬਾਡੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉੱਠੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਨ ਜੀ। ਬੈਠ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਗਦ ਮੁਖ ਧਰ ਕਰ ਮੌਨਾ ਮਹਿਮਾ ਲਖੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਲ ਆਏ ਭਉਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੋਨੀ ਨੇ ਮੌਨ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਤਾ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜੀ। ਸਤੇ ਅਰ ਬਲਵੰਡ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਾਖੀ ਕੋ ਕਾਰਨ ਐਸੋ ਭਇਓ ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਸ ਰਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਲਿਓ ਐਸਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਵਣ ਜਾਨੋ ਦਰਬ ਹੈ ਨਹਿ ਥਿਰਤਾ ਪੈ ਹੈ ਇਸ ਤੇਰੇ ਸ ਤੁਮ ਕਯੋ ਕਰੀ ਪੁਨ ਬਹੁਤੋ ਦਹਿ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਰਿਸ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਪੁਨ ਬਹੁਤੋ ਦੇਖ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਜੇ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਫੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਕਮਤੀ ਕੁਛ ਨਾਹੀ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਆਵੇ ਤੁਮ ਪਾਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਬਲਵੰਡ ਤਬ ਹਮ ਪਿਖਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੋ ਹੈ ਤਰਿਓ ਤੁਮ ਭਾਖਤ ਜੋਈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਾ ਜੀ।
एक सहंस में ब्याह हुई, 100 हमने पाए। न गमने तुम निकटे अब, क्या लेह कमाए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਇਤਨੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। अपरथान रह कर कहूँ निज राग सुनावै, लेह दरबे और पाव तो कहतान रिझावै। ਘਾਈ ਨੇ ਘਾਈ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। जिते बरक तुम टिक रहे विद्या निज खोई, सुन रीजत जानत गुणन पै मौज ना कोई। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। श्री नानक पूर्व पै जग किन्हू ना जानियो, मरदाना जब राखियो सब मैं प्रगटानियो। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਆਕੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਪਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜਬ ਰਾਖਿਓ ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਨਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। श्री अंगद गुर अमर जी तुमरो पित जोई, प्रगटर बाबे करत प्रेम लखे ना कोई। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। तुम टिक हम कीर्तन करे, गुर महिमा गावे। सुन सुन सिख बौदेश के वस्तु गण लियावे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। गुरु गुरु चरै तुम्हें पूजै धन आनै, सुन कर हमरे राग को संगत सब मानै। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। इतनो गुण हमरो महा कुछ जानियो नाही, नाहे तयादी भेट को देव हम कर माही। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। अब जानी पर है भले किम गुरु कहावो, वस्त हजारो दरबबो कैसे तुम पावो। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਮੇ ਅਬ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਰ ਢਿਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ, ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸੀ ਕੀ ਮਾਨੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਮ ਅਬ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਰ ਢਿਗ, ਅਪਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣਾ, ਕਿ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸੇ ਕੀ ਮਾਨੋ ਸੁਖਦਾਈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਜਣਗੇ ਜੀ। ਆਮ ਅਧੀਨ ਕਰਬੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਮਰੇ ਜਾਨਾ, ਅਬ ਪੀਛੇ ਪਛਤਾਏ ਹੋ ਮਨਤਾ ਹੋਇ ਹਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਜਹਾਂ ਰਾਗ ਹਮ ਕरेंगे ਗੁਰ ਤਿਸੇ ਬਣਾਵੈ, ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਹੇਂਗੇ ਏਕਲ ਰਹਿ ਜਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਏਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ਬਹੁ ਸ਼ਿਮਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਨਿਜ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭਤ ਨੈ ਸੁਨ ਕਛ ਨ ਬਖਾਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਸੁਖ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਨਹਿ ਲੋਭ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਭ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ਬਹੁ ਸ਼ਿਮਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਨਿਜ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤ ਨੈ ਸੁਖ ਨੈ ਸੁਨ ਕੁਛ ਨਾ ਬਕਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀਏ ਪਰ ਨਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। श्री नानक ते याद की जब निंद सुनाई, करति कारणिक से सदन ऋषि उर में शाई। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਜੀ। बेदी कुल के तिलक की निंदा तुम कीनी, फिट जावेगी दे तुम रुजते होए हीनी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। हिम कह सतगुर आए कर थल थड़े सुहाए, सब संगत इकट्ठी भई दीवान लगाए। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ, सिखन को आए सदई तुम राग सुनावो, गावो शब्द सुतान जोत विद्यायो पावो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਜੀ। गयो दतारा सिख कहे किन गहीर बाबंग, हुए निशंक गावन लगे सब भय अजाबंग। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਤਾਰਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। बचन मान बे गुरु को विद्या सब पाई, जानत हुते न राग को गावत बिस्माई। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰਾਗ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਰਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। सुन सिखन के राग को गुर भय प्रसन्ना, बर दीनो तुम प्रेम जोत हमरो बच मन्ना। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੀ ਥੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਚਾਰ ਦਮੜੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲਿਖਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸੱਦਣੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸੱਦਣੇ ਉਹ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਫੇਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ श्री वाहिगुरु। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, 4 ਵਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਗਮੀ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਢ ਦਈਏ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਬ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਰਾਗ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਮਹਿ ਆਈ, ਗਾਵੇ ਸੁਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਧਰ ਲੈ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਪਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇਗੀ ਜੀ। ਡੋਮ ਜਾਤ ਪਛਤਾਏ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਹਕਾਏ, ਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਨ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਜੀ। ਪਾਇ ਅਨਾਦਰ ਜਿਤ ਕਿਤੇ ਬਿਨ ਕਹੇ ਸੋ ਜਾਵੈ, ਤੂੰ ਨ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਲਾਏ ਹੈ ਦੁਖ ਲਹਿ ਅਕੁਲਾਵੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਬਰ ਦਿਓ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਭ ਪਾਈ, ਸ਼ਰਾਪ ਡੂਮ ਮੁੰਡਣ ਲਿਓ ਭਾਵੀ ਕਰ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਤਯੋ ਤਯੋ ਸ਼ੁਭ ਗਾਵੈ, ਸੰਗਤ ਕੋ ਬੜ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਈ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾਵੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਭਾਰਿਓ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਵਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ।